أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من النساء إن عسى أن يكن خيرا منهن. ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اجعلنا آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین الی یوم الدین، ثم اما بعد. ایک مرتبہ پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ابھی آپ کے سامنے سورہ الحجرات کی آیت نمبر 9 سے لے کر آیت نمبر 12 تک کی تلاوت کی ہے. انشاءاللہ تعالی آج جو ہے ہم ان آیات کا مطالعہ کریں گے، اور اللہ نے چاہا تو آیت نمبر 13 کے اوپر بھی کچھ بات ہو جائے گی. اور اس میسج کے ساتھ الحمدللہ جو ہمارا والنٹیئر ڈسپلن والا سیکشن چل رہا ہے وین مسلم ورک ٹوگیدر والی سیریز میں، تو وہ مکمل ہو جائے گا. ایک بار واپس سے میں یاد دہانی کرا دوں کہ جو ہماری سیریز چل رہی ہے اس کا نام وین مسلم ورک ٹوگیدر ہے. الحمدللہ یہ میسج کے اندر تو اس پر 9th ایپیسوڈ لکھا ہوا ہے، لیکن اصل میں یہ آج 10واں ایپیسوڈ ہے. وہ ایک بیچ والا مس ہو گیا تھا، اس لیے اس کے اوپر 9th ہی ڈال دیا. 10واں ایپیسوڈ ہے. کچھ کی ریکارڈنگس ہوئی، کچھ کی ریکارڈنگس نہیں ہوئی. جن کی ہوئی ہے وہ یوٹیوب کے اوپر ہے، اور باقی مطلب آج کا بھی ریکارڈ ہو جائے گا تو آج کا بھی چلا جائے گا. اب تک جو ہم نے سیریز کے اندر جو چیزیں کی ہیں وہ جیسا کہ ٹائٹل ہے وین مسلم ورک ٹوگیدر، جب مسلمان آپس کے اندر کام کرتے ہیں تو اس بارے میں اللہ رب العالمین نے کیا ہدایت فرمائی ہے، ان چیزوں کو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم نے سٹارٹنگ کے اندر جب یہ سیریز شروع ہی کی تھی تو جو امت مسلمہ کے اوپر جو اللہ رب العالمین نے ذمہ داری دی ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کری، اور اس کے اندر جو امت مسلمہ کو اللہ رب العالمین نے ذمہ داری دی ہے اس کو سمجھنے کے اوپر شروعاتی جو ایپیسوڈز ہیں آیات منتخب کر کر اس کے اوپر ہم نے بات کری. پھر اس کے بعد ہمارا یہ جو سیکشن ہے والنٹیئر ڈسپلن، جس کے اندر ہم یہ اسٹڈی کر رہے ہیں کہ جو لوگ اللہ رب العالمین کے دین کے اندر کام کرنا چاہتے ہیں، اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے منظم ہو کر کسی جماعت سے جڑ کر، کسی گروپ سے جڑ کر کام کرنا چاہتے ہیں، وہ کس طرح سے کام کریں. وہ تو ہم نے شروعات کے سیشن میں سمجھا تھا کہ اصل میں یہ جڑ کر کام کرنا ضروری ہے بھی یا نہیں ہے. اس چیز کو ہم نے اسٹارٹنگ کے جو ایپیسوڈ تھے اس کے اندر کلیئر کیا تھا. اب یہ جو سیکشن چل رہا ہے ہمارا والنٹیئر ڈسپلن، اس کے اندر ہم ان باتوں کے اوپر یا ان ہدایات کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں کہ جب اب یہ بات جن افراد کے ذہن میں یہ بات واضح ہو گئی ہو کہ ہاں اجتماعی طور پر کام کرنا، اللہ رب العالمین کی راہ کے اندر جدوجہد کرنا ہمارا فرض ہے، اللہ رب العالمین نے ذمہ داری بھی ہم پر دی ہے،
اور اس کی بنیاد جو ہے وہ کیا، سورۃ العصر کے اندر جو ہم بات سنتے ہیں کہ انسان کی کامیابی کے لیے جو 4 فنڈامنٹل چیزیں ہیں، اس کے بنا اگر وہ 4 میں سے کوئی ایک بھی کم ہوئی یا چاروں میں سے کسی بھی چیز کے اوپر کمپرومائز کیا گیا، تو ان چاروں چیزوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو وہ چاروں چیزیں کر رہا ہے وہ بہت کامیاب ہو گیا. اللہ نے یہ ذکر نہیں کیا، بلکہ اللہ نے سورۃ العصر میں یہ ذکر کیا کہ جو یہ 4 چیزیں نہیں کر رہا ہے وہ پکا الٹیمیٹلی لاس کے اندر ہی ہے، وہ انسکسیسفلی ہے، وہ ڈیزاسٹر کی طرف جا رہا ہے، وہ ناکامیابی کی طرف جا رہا ہے. اگر اس سے کامیاب لوگوں کے اندر شامل ہونا ہے، یا دوسرے الفاظوں میں جس طرح سے سورہ میں کہا گیا کہ اگر اسے ناکامیابی سے بچنا ہے، خسارے سے بچنا ہے، الٹیمیٹ جو لاس ہے دنیا کا، اور سب سے بڑا جو آخرت کے دن جو فیصلہ ہونے والا ہے، جو جسے یوم التغابن کہا گیا، ہار جیت کا فیصلہ، یوم الحق کہا گیا، حق کے دن کا فیصلہ، صحیح حق والا دن. تو اس دن جسے اگر خسارے سے بچنا ہے تو انہیں یہ 4 چیزیں کرنی ہیں. جو یہ 4 چیزیں نہیں کر رہے ہیں وہ جو الٹیمیٹ جو لاس ہے اس کے اندر جا رہے ہیں. 4 چیزوں کے اندر ہم نے پہلی چیز کیا پڑھتے ہیں ہم، الا الذین آمنوا، کہ وہ ایمان لاتے ہیں. ایمان لانا ضروری ہے. ایمان کو ہم نے اچھے سے سمجھنے کی کوشش کری، اور اس کی وضاحت کے اندر سورۃ العصر کا پہلے ہم نے مطالعہ کیا تھا، پھر اس کے بعد ہم نے آیت البر سورۃ البقرہ آیت نمبر 177 کا مطالعہ کیا، جس کے اندر اس ایمان کو اور کھولا گیا کہ ایمان کا مطلب ہم نے سمجھا کہ ایمان کا مطلب کیا ہوتا ہے اور کن کن چیزوں کے اوپر ایمان لانا ہے. یاد دہانی کے لیے میں تازہ کرا دوں، میں اندر ڈیٹیل کے اندر نہیں جا رہا، بس یہ مان لیجئے کہ اسلام جو آپ سے مطالبہ کرتا ہے، اسلام کے اندر جو ایمانیات کے کل جز ہیں وہ 3 ہیں: ایک توحید، ایک رسالت، اور ایک آخرت، جسے ہم عربی زبان کے اندر ایمان بالآخرہ بھی کہتے ہیں اور ایمان بالرسالہ بھی کہتے ہیں. اور ایمان باللہ تو اللہ رب العالمین پر ایمان جو توحید کو ریپرزینٹ کر ہی رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ 3 ایمان ہونے چاہیے. ان کی ڈیٹیل ہم نے وہ جو ایپیسوڈز تھے ان کے اندر سمجھی. پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین مطالبہ کرتا ہے کہ صرف ایمان لانا بھی از ناٹ انف، کہ آپ کا ایمان ہے. ایمان کا لازمی تقاضا ہوگا، ایمان جو آپ کے اندر ایک طاقت بھرے گا، اور ایمان آپ کے اندر جو مطلب موجود ہے اس کا ظہور صالح اعمال کی شکل کے اندر ہوگا. کسی انسان کے دل کے اندر ایمان ہے، کوئی شخص اللہ پر یقین رکھتا ہے، رسالت کے اوپر جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل، اور یہ جو آسمانی کتابیں، جو آسمانی ہدایتیں آتی ہیں یہ بھی شامل، فرشتے بھی شامل. یعنی کہ رسالت کے اندر کیا کیا چیزیں آ گئی، جو رسول ہے وہ بھی شامل، اور رسول جو ہدایت لے کر آ رہا ہے وہ بھی شامل. ٹھیک ہے، ایک رسول جو اللہ رب العالمین نے انسانوں ایک رسول وہ ہوتے ہیں جنہیں اللہ رب العالمین انسانوں میں سے چنتا ہے، اور ایک رسول وہ ہیں جسے اللہ رب العالمین فرشتوں میں سے چنتا ہے. فرشتے جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، جو فرشتوں میں اللہ رب العالمین نے جسے اس کام کے لیے منتخب کیا، ان فرشتوں کا نام حضرت جبریل علیہ السلام ہے، ہم جانتے ہیں. ٹھیک ہے، فرشتوں کے سردار بھی ہیں، ان کو اتنی اہم ڈیوٹی سے اللہ رب العالمین نے سرفراز کیا، انہیں اتنی اہم ذمہ داری دی ہے. ٹھیک ہے، اور وقتاً فوقتاً اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کے اندر سے ہی رسول کا انتخاب کیا، ان کو چنا. جو آسمانی رسول ہے وہ اس جو زمین پر بسنے والا رسول ہے اس کے پاس آتا ہے اور خدا کا پیغام اس تک پہنچاتا ہے، اور وہ جو خدا پر بسنے والا جو اللہ کا رسول ہے وہ اس پیغام کو سن کر سمجھ کر دوسرے لوگوں تک، اللہ کے جو دوسرے بندے ہیں ان تک پہنچاتا ہے. وقتاً فوقتاً بہت سارے رسول آئے، اور آخری رسول کون ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہو گیا، تو یہ تو ایمانیات کی بات ہو گئی. اب آپ اللہ پر یقین رکھ رہے ہیں، اس کے فرشتوں پہ یقین رکھ رہے ہیں، اس کے رسول پر یقین رکھ رہے ہیں، اس کے قرآن کے اوپر، اس کی کتاب کے اوپر یقین رکھ رہے ہیں، آپ جنت جہنم کے اوپر یقین رکھ رہے ہیں، آپ اللہ رب العالمین کے اسماء صفات کو سمجھتے ہوئے کہ اللہ رب العالمین ہر وقت مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ رب العالمین نے قیامت کا ایک دن رکھا ہوا ہے جس دن وہ حساب کتاب کرے گا، وہ اس زندگی کی دی ہوئی مہلت کے بارے میں پوچھے گا کہ جو آپ کو وقت، جو آپ کو ایک لمیٹڈ پیریڈ آف ٹائم دیا گیا تھا، اس کو آپ نے کس طرح سے گزارا. جس انسان کے دل کے اندر ان باتوں کے اوپر یقین ہو تو اس بات کا لازمی تقاضا یہ نکلتا ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے طریقے کے حساب سے گزارے. ٹھیک ہو گیا، اس کا لازمی تقاضا یہی نکلتا ہے. اب گھر سے فون آ رہا ہے، تو اس کا لازمی تقاضا یہ نکلا کہ وہ ایمان لائے اللہ رب العالمین، اللہ رب العالمین پر جو ایمان لایا وہ، اور جو آخرت کے اوپر وہ جو ایمان لا رہا ہے، اس کا لازمی تقاضا کیا نکلا کہ وہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے اوپر چلے. اب وہ طریقہ کیسے پتہ چلتا ہے اس کو؟ وہ طریقہ پتہ چلتا ہے اسے اللہ کے رسول کے ذریعے سے. اور اللہ کے رسول کو وہ راستہ کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ اللہ بار بار قرآن کے اندر بتاتا ہے کہ تم نہیں جانتے تھے، ہم نے تمہیں خبر کری. اللہ رب العالمین خود وہ راستہ دکھاتا ہے، خود ہدایت کرتا ہے، خود آسمانوں سے اپنے فرشتے بھیج کر انسانوں کی ہدایت کے لیے وہ اپنے رسول کو چنتا ہے، اور رسول کے اوپر وہ
आसमानी जो हिदायत है वो नाजिल करता है। और ये जो रमजान का महीना चल रहा है इसके अंदर ही अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आखिरी जो हिदायत नामा है, जो आखिरी अपने कलाम है, वो इंसानों की तरफ भेजा। तो ये ईमानियात जो होती है, ईमानियात आपके अंदर ताकत भरती है, आपकी रूह को गिजा देती है, आपको मोटिवेट करती है। किस बात के ऊपर? दूसरा तकाजा क्या है सूरतुल असर के अंदर? इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात, कि वो अमले सालिह भी करते हैं, वो लोग हैं जो नेक अमाल भी करते हैं। और नेक अमाल की भी फिर वो जो तशरीह है, हमने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत वजाहत के साथ पढ़ी। अलग अलग मकामात जो कुरान के थे उनको हमने समझने की कोशिश करी। याद दहानी के लिए आप एक तो हमने लैसल बिर्रा जो आयतुल बिर थी उसके अंदर ही अमले साले को खोला गया है, किस तरह से उसकी जो वजाहत आई है। ईमानियात को अल्लाह रब्बुल आलमीन डिस्कस करने के बाद ये बताता है कि भाई वो अपना माल जो है यतामा वल मसकीनी वब्न सबील वसाइलिना व फिर रिकाब व कामस सलाता व आतज ज़का, ये जो पूरी की पूरी आयत का जो हिस्सा है कि वो अपना माल खर्च करते हैं, और जिन जिन लोगों पे खर्च करते हैं उनका अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिक्र किया। वाकामस सला व आतज ज़का वल मुफूना बिअहदिहिम इज़ा अहदू, जब वादे कर लेते हैं, नमाजें कायम करते हैं, ज़कात अदा करते हैं। वल मुफूना बिअहदिहिम इज़ा अहदू, जो वादे कर लेते हैं उनके ऊपर फिर जमे रहते हैं, उन्हें पूरा करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से वादा किया है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तेरी बंदगी कबूल कर ली। अशहदु, जब कलमाए शहादत हम पढ़ते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से वादा ही तो कर रहे हैं, उसकी बंदगी इख्तियार ही तो कर रहे हैं। और वादे से भी बढ़कर हम तो ऐलान कर रहे हैं इस बात का। वादा तो फिर भी हो सकता है सबके सामने आए या ना आए, जब जरूरत पड़ी तब उसका कोई शख्स याद दिला रहा है कि भाई तुमने वादा किया था। लेकिन शहादत के मायने क्या होते हैं? शहादत तो ये कि आदमी अलल ऐलान लोगों के सामने खुद जाकर इस बात का इकरार कर रहा है कि भाई मैं इस बात की शहादत दे रहा हूँ, मैं इस बात पर यकीन कर रहा हूँ, मेरा वजूद इस बात के ऊपर शाहिद है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, कोई इलाह नहीं है, कोई बंदगी के लायक नहीं है, किसी की इबादत नहीं की जाएगी, किसी के आगे नहीं झुका जाएगा, किसी से कोई चीज नहीं मांगी जाएगी, किसी से दुआ नहीं की जाएगी, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से चीजें मांगी जाएगी, अल्लाह के आगे सिर्फ झुकाया जाएगा, अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाया जाएगा। बाकी किसी की ऐसी हस्ती नहीं है जिसको इतना प्रोटोकॉल दिया जाए। ये सारा का सारा जो प्रोटोकॉल है, ये सारा का सारा जो हक है इबादत का, ये सारा का सारा कुल्लियतन ये हक अल्लाह रब्बुल आलमीन को है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन इस बात को बिल्कुल पसंद नहीं करता कि हम अल्लाह के अलावा किसी और को इबादत के अंदर शरीक बना लें, हम किसी और को खुदा बना लें। तो ये जब ये ईमानियात का जब हमने शहादत दी, और दूसरी चीज वअशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह, कि अल्लाह के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल तस्लीम कर लिया, इसके अंदर क्या बात समझ में आई? इसके अंदर भी ये वाली बात समझ में आई कि अब जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे ना उस बात को माना जाएगा। ये रिप्रेजेंटेटिव है अल्लाह रब्बुल आलमीन के, ये जो अपनी तरफ से बात कर रहे हैं इनकी तरफ से नहीं है, बल्कि जो मेरा आका जिसकी मैंने बंदगी, जिसकी इबादत, जिसकी गुलामी करने का मैंने अभी इकरार किया है, उन्होंने इसको इनको मुकर्रर किया है मेरे ऊपर, और जो बातें ये बता रहे हैं ये सारी की सारी उसकी तरफ से आई है। जब ये कलमे को हम और अच्छे समझते हैं, रमजान का महीना चल रहा है, हमें इन ये बेसिक्स बातें हैं सारी की सारी हम जानती भी, लेकिन इन्हें रिविजिट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हम बहुत आगे आगे तफसीर के अंदर और बड़े बड़े उलूम के अंदर गोताजन होते रहते हैं, चीजें सीखते रहते हैं, लेकिन ये जो हमारी बेसिक और जो फंडामेंटल्स है ना, इनके ऊपर धूल मिट्टी आने लग जाती है, हम इसी से नावाकिफ होने लग जाते हैं। और बहुत से ऐसे हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके ऊपर रहम कराए कि मुसलमान है, मुसलमान घराने के अंदर पैदा हुए, लेकिन इस कलमे के मतलब और मफहूम से ही नावाकिफ है। अल्लाह रब्बुल आलमीन उन लोगों के अंदर हमें शामिल ना करे, और अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम को अपनी हिदायत की इस नेमत से नवाजे। आमीन। तो है, ईमानियत के ऊपर बात चल रही थी। तो ईमानियत इस तरह से आपका यकीन बनाती है, और ये यकीन क्या करेगा? आपको मजबूर करेगा, आपको जगाएगा कि रसूल ने जिन चीजों को साले बताया, जिन अमाल को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने रसूल के जरिए से नेक बताया, और जिन चीजों को बुरा बताया, फिर बंदा क्या करने लगता है? वो नेक अमाल करने लगता है, और वो उन बुरे कामों से रुकने लगता है, बचने लगता है। ठीक हो गया। फिर उसके बाद अब ये दो चीजें हो गई। अब उसके बाद वतवासो बिल हक, और ये जो ईमान लाया है वो अल्लाह के ऊपर, और वो जो नेक काम कर रहा है, ये सिर्फ वो अपनी जात तक महदूद नहीं रखता, बल्कि तवासो बिल हक, दूसरे लोगों को भी इस हक बात का, इस सही बात की वसीयत करता है, नसीहत करता है। और फिर वतवासो बिस्सब्र, और जब ये नसीहत करेगा, जब लोगों को सही बात को बुलाएगा, लोगों को सही के ऊपर शाबाशी देगा और गलत के ऊपर रोकेगा, उनका हाथ पकड़ेगा, तो फिर इसके कॉन्सिक्वेंस भी आएंगे, मारे भी पड़ेंगी, डांटे भी पड़ेंगी, दिल दुखा देने वाली बातें भी सुनाई जाएंगी, रिश्ते खत्म करने की धमकियां दी जाएंगी, फाइनेंशियल तौर के ऊपर से क्राइसिस में डालने की धमकियां दी जाएंगी।
ताकत के जोर से डराया जाएगा, मुख्तलिफ तरीकों से डराया धमकाया जाएगा, लेकिन वो इन सारी आजमाइशों के बावजूद भी वो तवासु बिल हक की का जो वो काम कर रहे हैं, और ये जो ईमान लाए हैं, शैतान भी वसवसे करेगा, ईमान को कमजोर करता है। शैतान और समाज वसवसे करेगा कि ये नेक अमाल करने का भूत तुम्हें सवार हुआ है क्या, दूसरों को करने दो। ठीक है, तो वो ईमान को भी मुसलसल अपने मजबूत रखता है, और अपने नेक अमाल की जो उसने अपने अंदर सलाहियत डेवलप करी है, जो उसने अपनी डेली रूटीन अल्लाह रब्बुल आलमीन की रजा वाला डेली रूटीन बनाया, उसके डेली रूटीन के अंदर 5 वक्त की नमाजें भी हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र भी है, वो माश के लिए भी मेहनत करता है, वो पढ़ाई को भी टाइम देता है, वो वालिदैन का भी हुकूक अदायगी करता है, वो खैर के कामों के अंदर भी लोगों के काम आता है। उस तरह से उसने जो ये अपना डेली रूटीन अल्लाह रब्बुल आलमीन को राजी करने के लिए सेट किया हुआ है, इसके ऊपर वो सब्र करता है। और जब दूसरों को बुलाता है, दूसरों को इस सही रास्ते की तरफ बुलाता है, और इसके जो बैड कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं उसके ऊपर दिल छोटा कर कर बैठ नहीं जाता, बल्कि मुसलसल उस पर भी सब्र करके लोगों को हक की वसीहत मुसलसल करता रहता है। तो ये 4 फंडामेंटल चीजें हैं। जब ये 4 चीजें समझ में आ जाती हैं, जब ये और 4 के अंदर भी जब 2 चीजें समझ में आ जाती है, 2 चीजें, और ये इस तरह से कि पहली आपसे दूसरी का तकाजा करेगी, दूसरी आपसे तीसरी का तकाजा करेगी, तीसरी आपसे चौथी का तकाजा करेगी, इंटरलॉक नहीं है। और सबर कैसे होगा भाई? जब कोई सारे लोग हमारे मुखालिफ हो रहे हैं, तो चौथी चीज का लिंक पहली चीज से हो गया कि आपका वो जो ईमान है ना, ईमान बिल आखिरा और ईमान बिल अल्लाह है, वो आपको गिजा देगा, वो आपको ताकत प्रोवाइड करेगा कि नहीं, इन ये लोग तो ना समझे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, सहाबा इकराम को, अल्लाह वालों को क्या चीजें ताकत देती है? वो ईमान तो ताकत देता है। तो ये सारी जो एक्शंस आपके बिलीफ के ऊपर डिपेंड करती है। आपका बिलीफ, कुरान के अंदर एक जगह भी आता है कि जब आप गुड एक्शंस करते रहते हैं, गुड डीड्स करते रहते हैं, तो ये गुड डीड्स, ये गुड एक्शन आपके बिलीफ को डेवलप करती हैं, और वो कहीं और मजे ऐसा नहीं है, इत्तेफाक वाली बात नहीं कि वो कहीं और आया, वो इसी सूरह अल हुजुरात के अंदर आया। इसका हम वो हिस्सा पढ़ चुके हैं कि जो लोग कह रहे हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के रसूल के ऊपर एहसान धर रहे थे कि हम इस्लाम लाए, हमने आपको कुव्वत प्रोवाइड करी है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको जवाब देता है कि अभी इस्लाम जो है तुम्हारे दिलों के अंदर दाखिल नहीं हुआ है। मुसलसल नेक काम करते रहो, अल्लाह रब्बुल आलमीन है ना इनकी कदर करेगा, और इनकी बरकत से तुम्हारे अंदर ईमान पैदा हो जाएगा। तो ये नेक अमाल साले जो डीड्स हैं, जो गुड डीड्स हैं, ये भी ईमान डेवलप करती हैं। तो जब ये बेसिक चीजें समझ में आ जाती, ईमान मजबूत हो गया, नेक अमाल बंदा करने लग गया, और अब वो इहाना के नाम से ये तीसरे स्टेप के ऊपर जब काम करना शुरू करता है कि मुझे तवासु बिल हक करना होता है, तो फिर उसे इज्तिमाइयत की जरूरत पड़ती है। फिर वो तलाश करता है कि ऐसे और दीवाने कौन है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के दीवाने हैं, जिन्होंने अपने आप को अल्लाह रब्बुल आलमीन के रंग में रंग रखा है। मैं भी उनकी टोली में शामिल हो जाऊं, मैं भी उनके ग्रुप के अंदर शामिल हो जाऊं, मैं भी आना जिस तरह से वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की फर्मा बरदारी की तरफ लोगों को बुला रहे हैं, मैं भी बुलाऊं। जिस तरह से वो लोगों के ईमान बनाने की मेहनत कर रहे हैं, मैं भी करूं। जिस तरह से वो खुद नेक काम करते हैं और अपने भाइयों को नेक कामों पर उभारता है, क्यों ना मैं उस ग्रुप के अंदर शामिल हो जाऊं और मैं भी ये काम करूं। और अल्लाह रब्बुल आलमीन के रसूल ने खुद ये बात फरमाई कि भाई इज्तिमाइयत जो है वो बहुत जरूरी है। और खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का जब आप मुताला करते हैं, तो आपको पता चलता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया क्या है इन 23 सालों के अंदर। एक मुनज्जम, तौहीद वाली, आखिरत के ऊपर यकीन रखने वाली, कुरान से मोहब्बत करने वाली जमात ही तो कायम करके दी है। यही तो करके दिया है। और फिर उस जमात ने दुनिया को संभाला, और मुसलसल इस तरह से संभाला, वो काम इस तरह से चला कि अब तक दीन का काम हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, क्राइसिस डाउनफॉल आए हैं, सबके साथ होता है इस तरह से, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस कुरान की बरकत से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से उम्मत को जमाया हुआ है, और मुसलसल जो लोगों के ग्रोह हैं वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की दीन की खिदमत के लिए काम कर रहे हैं। खैर, तो तवासो बिल हक जो है, जब ये करना शुरू करते हैं, तो इज्तिमाइयत की जरूरत महसूस होती है। अब उस इज्तिमाइयत के अंदर रहते हुए हमने किन प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है, किस कानून का हमने पास रखना है, किस नज्मो जब्त के हमने पासदारी करनी है, वो इस सूरह के अंदर बयान किए जा रहे हैं कि जब इस इज्तिमाइयत के अंदर हम शामिल होंगे, तो हमारा आपस में भाइयों के साथ किस तरह का व्यवहार हो, या फिर कोई एक सोसाइटी, एक समाज कायम हो गया है ईमान वाला, वो आपस के अंदर किस तरह से अपनी जिंदगी गुजारेगी, वो चीजें हम इसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह दिख रहे हैं। वॉलंटियर डिसिप्लिन के अंदर भी हमने जो ये सेक्शन था, इसको 2 पार्ट के अंदर डिवाइड किया था। इससे पहले हम सूरह तौबा का कुछ हिस्सा मुताला किया हमने, और सूरह अन-नूर का आयतें हैं उनके अंदर तिलावत करी, जिसके अंदर इजाजत लेने के बारे में बताया गया, उसके ऊपर बहस की गई कि आप अपने जिम्मेदार से इजाजत किस तरह से लेंगे। कि आपका तो मतलब उसको अगर हम एक हेडिंग देना चाहें, या वन लाइन के अंदर उसको डिस्क्राइब करना चाहें, या एक्सप्लेन करना चाहें, या निशानदेही करना चाहें उसकी, तो ये होगा कि मामूरीन का
अपने अमीर के साथ क्या रब्त हो, वो उस सेक्शन के अंदर हमने समझने की कोशिश करेगी। यानी कि जो लीडर है और फॉलोवर हैं, उनके आपस के अंदर किस तरह की ट्यूनिंग, किस तरह का रिलेशन होना चाहिए। जब वो लीडर कोई काम करने के लिए कहे तो फिर जो फॉलोवर है उसका क्या मामला होना चाहिए, और अगर फॉलोवर किसी वजह से बिजी है और उस काम के अंदर अपना वक्त नहीं दे सकता तो रुखसती किस तरह से अखज करेगा। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये भी चीजें सेट करी कि कहाँ पर ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ईमान वालों के अंदर इस हसासियत को डेवलप करना चाहा है। उन दो कुरान के हिस्सों को हमने इसलिए मुताला करा कि हमारे अंदर ये सेंस डेवलप हो कि कौन सी चीज प्रायोरिटी और कौन सी चीज अहम है। कब तो हम अपने अमीर को, अपने लीडर को ये कह सकते हैं कि ये काम मैं नहीं कर पाऊंगा, दूसरी चीजें मेरे पास है, मैं वो कर लूंगा। और कौन से काम ऐसे हैं कि जब अमीर वो काम करने के लिए कह रहा है तो फिर आपको घर के अंदर आपकी वालिदा का या आपके वालिद का ही कोई काम क्यों ना आ रहा हो, उसे छोड़कर वो काम करना है। तो प्रायोरिटी माइंडसेट सेट किया है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सेट किया है। कि एक जगह तो ये कहा गया कि जब जो ये ईमान वाले हैं, जब तुम इनको किसी अम्र का हुक्म देते हो, किसी काम कराने का हुक्म देते हो, तो तुमसे इजाजत लेकर रुखसती ले लेते हैं, ईमान की अलामत ये है। एक जगह ये बात फरमाई गई। दूसरी जगह पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये कहा कि जब तुम इन्हें कोई जिम्मेदारी देते हो और जो लोग तुमसे इजाजत तलब करना चाहें तो फिर इनके दिलों के अंदर कोई ईमान नहीं है। बज़ाहिर बहुत तजाद सी बात नजर आती है। एक जगह कहा जा रहा है कि जो लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से काम न करने की इजाजत ले रहे हैं वो ईमान वाले हैं। दूसरी जगह ये कहा जा रहा है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें पुकारते हैं किसी काम के लिए और ये बहाने और इजाजतें तलब करना शुरू कर देते हैं तो इनके दिलों के अंदर कोई ईमान नहीं है। तो फिर वो जब हमने इससे कॉन्टेक्स्ट की बात भी समझ में आती है कि हर आयत जिस कॉन्टेक्स्ट के अंदर बयान की जा रही है उसे, उस कॉन्टेक्स्ट को समझना भी जरूरी है कि किस पस मंजर के अंदर वो बात कही जा रही है। तौबा के अंदर क्या था, सूरह तौबा के अंदर क्या था, इमरजेंसी सिचुएशन थी। इस्लाम के बाकी और ना बाकी रहने वाली बात है। रोमन एम्पायर पूरी की पूरी आ गई है मुसलमानों का नामो निशान खत्म करने। अब अगर मैं अपनी फसलों के अंदर, अपने काम धंधे के अंदर लगा रहूंगा तो फिर कि मैं क्या अपने रसूल को और जो सहाबा इकराम की जो इतनी बड़ी इज्तिमाइयत है, इतने बड़े लोग हैं, उनकी जानों को की मेरे लिए कोई भी हैसियत नहीं है। मैं उनको वनरेबल छोड़कर खुद अपने काम धंधों के अंदर लगा हुआ हूँ और मेरा रसूल जो है वो अपनी जान की बाजी लड़ाने जा रहा है। तो फिर वहां पर ये बात समझाई गई कि नहीं, इमरजेंसी और प्रायोरिटी वाली बात ये है। उसके अंदर भी एक बात जहन के अंदर आ गई, जिन लोगों ने रुखसत तलब करी, कुछ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर आकर बहाने करते हुए आए गए थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता था कि बहाने कर रहे हैं, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत दी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पकड़ भी कर ली। अफा अल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको माफ करे, आपने लोगों को क्यों इजाजत दी। अल्लाह रब्बुल आलमीन तो चाहता था कि इनका कुफ्र और इनका निफाक जो एकदम खुलकर सामने आ जाए। आप इजाजत नहीं देते तब भी इन्हें नहीं जाना था, अगर आप इजाजत नहीं देते तब भी इनको नहीं जाना था। तो लोग बहाने कर रहे थे, लेकिन तीन अल्लाह रब्बुल आलमीन के नेक सहाबी तसाहुल की वजह से, लेजीनेस की वजह से वो तबूक में जाना से बाज रहे, रुके रह गए वो। ठीक है, रुके रह गए। अब जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वापस से आए, अब जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आए गजबे से, तो जिन लोगों ने पहले इन्फॉर्म नहीं किया था वो वापस आकर इन्फॉर्म करने लग गए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे ये था ये था। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको इजाजत देते चले गए, ठीक है आप लोग, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब उबई इब्न काब आए रदियल्लाहु ताला अन्हु। सोच रहे थे वो, उनका इरादा यही था मैं भी कोई बहाना बना दूंगा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और बच जाऊंगा। लेकिन फिर ईमान वाले तो ईमान वाले होते हैं। फिर वो गए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उन्होंने अपनी जो गलती थी उसको एक्नॉलेज किया कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे मेरे पास इतनी आसानी किसी वक्त नहीं रही। मेरे पास सवारी भी बढ़िया थी, मेरे पास मौका भी था। मैं सोचा कि अब शामिल, आज नहीं कल शामिल हो जाऊंगा, कल नहीं परसों शामिल हो जाऊंगा, परसों नहीं उसके बाद शामिल हो जाऊंगा। फिर एक वक्त मेरे पास, फिर एक दिन ऐसा आया कि मेरे ऊपर ये बात जाहिर हो गई कि अब मैं कितनी ही रफ्तार से अपना ऊँट भगा लूं, मैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लश्कर के अंदर शामिल नहीं हो पाऊंगा। इस सुस्ती और तसाहुल की वजह से मैं नहीं रह पाया। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फिर क्या किया। अब ये देखिए, उन सबको माफ बोला, झूठ बोल रहे हैं, लेकिन जो अपना होता है ना उसके ऊपर नाराजगी का इजहार किया जाता है, सब पर नहीं किया जाता, सब पर नहीं किया जाता। जो अपना होता है, जिससे उम्मीद और तवक्को होती है ना, नाराजगी उससे मतलब उससे होती है कि यार तुम तो वही ने कहा हो यार, तुम अब्दुल्ला बिन उबई थोड़ी हो, तुम ये ऐसे थोड़ी हो, तुम उबई इब्न काब हो। और रसूलुल्लाह और उबई इब्न काब कौन है,
جب مدینہ کے اندر جو پہلا وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا نا کہ ہم آپ کی حفاظت کریں گے، آپ کو یہاں پر راستے تنگ کر دیے گئے ہیں نا مکہ کے اندر، طائف کے اندر بھی آپ کو نہیں جو آپ گئے تھے وہاں پر کے لوگوں نے بھی دعوت کو قبول نہیں کیا، ہم آپ کی دعوت قبول کریں گے، آپ لوگ آئیے ہمارے ساتھ، ہم آپ کو پروٹیکٹ کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ جو بیعت کر رہے تھے وہ کچھ انصار، ان کے اندر ابی ابن کعب شامل، اور کسی وجہ سے وہ بدر کے اندر بھی شامل نہیں ہو پائے تھے۔ اور جب یہ وہ واقعہ بیان کر رہے تھے نا تو اس کے اندر کہہ رہا ہے کہ بدر سے بڑی فضیلت میرے نزدیک یہ ہے کہ وہ جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر بیعت کری تھی نا مدینہ سے مکہ میں جا کر، وہ بہت بڑی نعمت ہے اور بہت بڑی فضیلت والی بات۔ تو یہ ہے ابی ابن کعب، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراضگی بھی ہوئی، 50 دن تک ان سے کسی نے بات نہیں کی، کسی نے بات نہیں کی، اور ان کو لیٹر بھی آیا باہر سے کہ تمہارا ہم نے وہی ان کی طرف سے جو رومن امپائر کے ذمہ داران تھے ان کی طرف سے ان کے پاس لیٹر آیا کہ بھائی ہم نے سنا ہے کہ آپ کے جو ذمہ دار ہیں وہ آپ کے ساتھ غلط غلط سلوک کر رہے ہیں، آپ ہمارے ساتھ آ جاؤ، ہم آپ کو عزت بھی دیں گے، آپ کو اکرام بھی کریں گے، آپ کو تو کوئی منہ ہی نہیں لگا رہا وہاں پہ، ہماری لینگویج کے اندر کہا جائے تو۔ اور 40 دن بعد تو یہ کہہ دیا گیا کہ بیوی سے بھی کوئی بات نہیں کرنی۔ اور ابی ابن کعب جب یہ اس طرح سے ہوا تھا تو انہوں نے اپنے دوستوں سے پوچھوایا تھا، میرے علاوہ کوئی اور بھی ایسا ہے کیا؟ تو 3 صحابی اور تھے، دو صحابی اور تھے، ٹوٹل ملا کے یہ 3 تھے جن سے اللہ رب العالمین ناراض ہوا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا کہ کوئی ان سے بات نہیں کرے گا، کوئی ان سے بات نہیں کرے گا۔ اب ایسا ہمارے ساتھ ہو جائے تو دیکھیے کیسے ہوں گے، اتنے بڑے ہو گئے کیا؟ مطلب یار کوئی بات ہی نہیں کر رہا ان کے کہنے سے، مجھ سے ایون سلام کا جواب نہیں دے رہا ہے کوئی یار، آگے سے سلام کرنا تو دور، میری سلام کو کوئی جواب نہیں دے رہا ہے۔ ایسا ہوتا ہے کیا؟ میں نے کتنی قربانیاں دی ہیں، میں نے کیا 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 ان کے لیے، ایسے کر رہے ہیں میرے ساتھ؟ لیکن نہیں، یہ غلطی تو ہوئی ہے، اور دعائیں کر رہے ہیں۔ ابی ابن کعب تو پھر بھی باہر نکلتے تھے گھر سے، ان دونوں نے تو گھر سے باہر نکلنا ہی بند کر دیا تھا، اتنا صدمے اور اتنے رنج کے اندر تھے یار۔ خیر وہ سارا کا سارا جب معاملہ ہوا، پورا کا پورا معاملہ ہوا، پھر اللہ رب العالمین نے سورۃ توبہ کے اندر ہی ان کی معافی کا اعلان کر دیا، اور چیزیں اللہ رب العالمین نے چیزیں ٹھیک کری۔ تو خیر جو ساری بات میں یہ قصہ بھی اس کے اندر نکل کر آیا، وہ یہ نکل کر آیا کہ جو جماعت کی کے اندر جو جماعت کا جو ضبط ہوتا ہے، جب امیر آپ کو حکم دے رہا ہے ایمرجنسی والی سچویشن کے اندر، جب آپ رخصتی اختیار کرو گے تو ابی ابن کعب ہی کیوں نہ ہو، آپ کوئی بھی ہو، آپ سے ناراضگی اظہار کی جائے گی۔ لیکن نارملی ہمارا پروگرام ہے، دوسری کوئی چھوٹی موٹی چیزیں ہیں اس کے اندر آپ کو کوئی ذمہ داری ملی اور آپ نے رخصتی کر لی کیونکہ آپ کے پاس دوسرا بڑی ذمہ داری تھی، تو اس کے اندر رخصتی آپ لے سکتے ہیں۔ تو والنٹیئر ڈسپلن کے اندر ہم نے ایک چیز وہاں کری ہے، ابی ابن کعب والی جو بات تھی وہ وہاں آنا رہ گئی تھی، اس لیے میں نے آج یہاں پر ایڈ کر دی۔ اب دوسرا سیکشن یہ ہے، تو یہ تو اس حصے کے اندر تو ہم نے یہ سمجھا جب نور اور توبہ کا ہم نے مطالعہ کیا کچھ منتخب آیات کا، کہ لیڈر اور فالوور کا کیا ریلیشن شپ ہو۔ حجرات کے اندر ہم فالوورز کا آپس کے اندر کیا ریلیشن ہو وہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک بار ہم اس سورہ کا ترجمہ پورا مکمل کر چکے ہیں، گزشتہ جو 6، 7 اور 8 آیت تھی اس کا تفصیلی مطالعہ بھی ہو گیا، آج جو ہے ان آیت کا مطالعہ کرنا ہے انشاءاللہ۔ تو اللہ رب العالمین، اور اس کے اندر بھی آیت نمبر جو 9 ہے، لاسٹ جو ہمارا ایپیسوڈ ہوا تھا وہ پورا ہم نے آیت نمبر 9 کے اوپر ہی ڈیڈیکیٹ کیا تھا، کہ جب مسلمانوں کے دو گروہ کے بیچ کے اندر آپس میں جھگڑا ہو جائے یا جنگ ہو جائے تو پھر دوسرے جو مسلمان ہیں یا میجورٹی ہے ان کو اس کے اندر کیا رول ادا کرنا ہے، وہ چیزیں ہو گئی تھی۔ اور آیت نمبر 10 جو ہے اس کے اندر اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ انما المؤمنون الاخوہ، یہ والی آیت بھی اس ایپیسوڈ میں کرنی تھی لیکن ذہن سے نکل گیا تھا، آج اس کے اوپر ہم بات کر لیتے ہیں کہ انما المؤمنون اخوۃ، کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ جو مومنین ہیں وہ آپس کے اندر بھائی بہن ہیں۔ اب ایک اس کے اندر ہے نا مزے کی بات سمجھیے، آیت کے اندر آیت بالکل ایسے بھی ہو سکتی تھی المؤمنون اخوۃ، کہ جو مومنین ہیں وہ بھائی بھائی ہیں۔ اب ترجمہ جب آپ سنتے ہیں نا انما المؤمنون اخوہ اور المؤمنون اخوۃ، تو المؤمنین اخوۃ کا ترجمہ کیا ہوگا کہ جو ایمان والے ہیں وہ آپس میں بھائی ہیں۔ انما المؤمنون اخوہ کا ترجمہ کیا ہوگا؟ وہ بھی ہم یہی سنتے ہیں، کیا ترجمہ ہوا ہے کہ ایمان والے تو ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ تو پھر یہ انما کا کیا
मतलब निकल रहा है यहाँ पर। इन्नामा क्या है कि क्या ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है। अब इन्नामा जब आप सुनते हैं तो इन्नामा तो समझ में आया कि इन्ना मा दो अल्फाज है, उनका मजमुआ है। और इन्ना तो आप सुनते ही रहते हैं, बेशक बेशक। लेकिन जब इन्ना मा होता है तो बेशक के मायने नहीं देता। फ्लेवर के अंदर कुछ चेंज हुआ है। हमारे केमिस्ट्री वाले भाई साहब बैठे हैं, ठीक है। जब चीजें मिलती हैं आपस के अंदर तो नई चीज निकल कर आती है, ठीक है। इन्नामा इन्नामा जब फ्यूज हुआ तो इसका मतलब पता है क्या होगा। दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। एक जैसे दानिशर के बारे में ये कहा जाए कि, या दानिशर को जाने दीजिए, मैं अभी फर्ज कर लेता हूँ, मैं मेरे बारे में कहता हूँ कि मैं उस्ताद हूँ, मैं टीचर हूँ, ठीक है। तो अरबी में क्या कहा जाएगा, अनल उस्ताद हूँ, ठीक है, अनल उस्ताद हूँ। लेकिन जब ये कहा जा रहा है इन नामा अनल उस्ताद हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ टीचर हूँ, तो तर्जुमा ये हुआ, हर मेरा मैं टीचर के अलावा किसी का भाई भी हूँ, किसी का बेटा भी हूँ। लेकिन अभी क्या चीज वाजिब करी जा रही है, इन्नामा ऐड करते ही सब भूल जाओ मेरे बारे में। इन्नामा अना उस्ताद हूँ, कि मैं टीचर हूँ, ये चीज याद रखनी है। तो यहाँ पर ये जो बात कही गई ना, इन्नमल मुमिनूना इख्वतुन, मुसलमान तो सिर्फ आपस में भाई भाई हैं। और एक और मजे की बात इसके अंदर, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक तो यहाँ पर इस बात को आइडेंटिफाई किया कि ईमान वाले जो है ना, आपस के अंदर उनका जो रिश्ता है ना, वो भाई तस्वुर करोगे तो ईमान वाले आपके जहन के अंदर आना चाहिए। और उसके अलावा भी कुरान के अंदर जो भाइयों की जो जमा है, उसके अंदर लिए दो अल्फाज का इस्तेमाल हुआ है, एक तो इखवान का हुआ है और एक इखवतुन का हुआ है। इखवतुन जब कुरान के अंदर आया तो वो कौन से भाइयों के लिए आया है, जो सगे भाई हैं। और इखवान आया है जो मजहबी भाई हैं, दीनी भाई हैं, आपस में दोस्त भी एक दूसरे को भाई बोलते हैं ना। जैसे मैं वाजिद दोस्त थोड़ी बोलता हूँ, वाजिद को भाई बोलता हूँ, रिजवान को भाई बोलता हूँ, दोस्त नहीं बोलते हम। अपने यहाँ पे तो वैसे भी दोस्त बोलने का चलन कम है, भाई बोलते हैं अपन तो दोस्त को जो भाई बोला जा रहा है, और बहुत सारे दोस्तों को भाई भाइयों बोला जा रहा है, तो क्या प्लूरल होगा, इखवान। इखवतुन किसे कहा जाएगा, जो मेरे सगे भाई हैं, जो मेरे सगे भाई हैं उनको इखवतुन कहा जाता है। यहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इखवान इस्तेमाल किया या इखवतुन, इन्नमल मुमिनूना इखवतुन, इखवतुन क्या इस्तेमाल नहीं किया, इखवान इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि क्या इस्तेमाल किया। तो इससे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या बात हाईलाइट करी कि जिस तरह से सगे भाई होते हैं ना, उस तरह से ईमान वाले आपस के अंदर भाई हैं। सगे रिश्ते से बढ़कर ईमानी रिश्ता है। क्यों? क्योंकि अगर आपका भाई कुफ्र कर दे, अल्लाह रब्बुल आलमीन का इनकार कर दे, तो वो जो वालिदैन की वजह से जो आपका वो भाई था, वो रिश्ता खत्म हो जाता है। लेकिन एक वो जो आपका सगा भाई नहीं है, उसके वालिदैन अलग, आपके वालिदैन अलग, लेकिन वो कलमा पढ़ रहा है, कलमे का इकरार कर रहा है, तो उस रिश्ते की वैल्यू जो आपका सगा भाई है उससे ज्यादा बढ़कर है। ये बात यहाँ पर हाईलाइट की जा रही है, इन्नमल मोमिनूना इख्वतुन के। और फिर कहा गया आगे, फअस्लिहु बैन अखवैकुम। तो अब जब तुम आपस के अंदर भाइयों के अलावा कुछ हो ही नहीं, तो फिर क्या करो, इससे इसका क्या रिजल्ट निकलता है, फअस्लिहु बैन अखवैकुम। तो अब तुम अपने भाइयों के बीच के अंदर क्या कर दो, इस्लाह कर दो। उनके अंदर, उनके जो मामले के अंदर कभी झगड़ा हो जाए, कोई बात हो जाए। अच्छा, तो ये जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उखुवत का रिश्ता हमारे बीच के अंदर बनाया है, तो उस अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है कि ये उखुवत का रिश्ता आपसे तकाजा करता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस रिश्ते का हवाला देकर और इस रिश्ते की याद दहानी कर कर ये कह रहा है, फअस्लिहु बैन अखवैकुम। तो जो तुम्हारे दो भाई कभी आपस के अंदर झगड़ पड़े, उनके अंदर नाराजगी हो जाए, लड़ ले वो, तो फिर उनकी इस्लाह करा दो, उनके मामला दुरुस्त कर दो, उनको ठीक कर दो। वत्तकुल्लाह, और अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी करने से परहेज करते रहो। लअल्लकुम तुरहमून, और अल्लाह रब्बुल आलमीन इससे उम्मीद की जाती है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे ऊपर रहम करेगा। जब तुम अपने भाइयों के अपने ईमान वाले जो तुम्हारे साथी हैं उनको अपना सगे भाई की तरह समझोगे, और उनके मामला जब खराब हो जाएंगे, आपस में लड़ पड़ेंगे, वो उनके मामला के अंदर सुधार करोगे, और मुसलसल अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी करने से बचते रहोगे, तो इस तरह के काम जब करोगे तो इससे उम्मीद की जा सकती है, और इससे तवक्को है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन भी फिर तुम पर रहम करेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत से तुम आने के नाम से महरूम नहीं रहोगे, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी रहमतों का फायदा तुम तक पहुंचाता रहेगा। इस आयत का जब बयान किया जाता है तो एक हदीस है सही मुस्लिम की, जिसको अक्सर मुफस्सिरीन नकल करते हैं। और ये जब हदीस आप सुनेंगे ना, तो आगे जो बातें बयान की जा रही हैं आगे की आयतों के अंदर, वो इन आयतों को समोए हुए हैं, ठीक है। उस हदीस को हम सुनते हैं कि अन अबी हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तहासदू, कि आपस में
حسد مت کیا کرو، ایک دوسرے سے جیلسی مت کیا کرو، ولا تناجشو، اور ایک دوسرے اور تناجش کا معاملہ مت کیا کرو. اب یہ تناجش کسے کہتے ہیں؟ تناجش کا مطلب یہ ہوا کہ واجد بھائی ہیں، ٹھیک ہے، وہ کسی چیز کو خرید رہے ہیں، ٹھیک ہے. اب میں واجد بھائی کا آنا کیا نام سے وہ واجد بھائی کو چیز پسند آ گئی، واجد بھائی اس چیز کو خرید رہے ہیں. اب میں اس کی زیادہ رقم بتا دوں دکان والے کو، یار کتنے میں دے رہے ہو اس کو، کتنے دے رہے ہیں تمہیں اس چیز کے؟ میں اس سے زیادہ تو دیتا ہوں، یہ چیز مجھے دو. بولیاں لگانا. تو جو چیز تمہارا بھائی پسند کر رہا ہے اور اس نے پسند کر لیا اور اس نے ارادہ ظاہر کر دیا کہ یہ میں لینا چاہتا ہوں، تو پھر اب تم اس کی طرف مت جاؤ، اس کے قریب مت جاؤ. یہاں تک کہ اس کی وضاحت کے اندر بھی ایک لطیف سی بات اور آتی ہے اس کے اندر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم بھی فرمائی کہ جب تمہیں پتہ چل جائے کہ کسی گھر کے اندر کسی خاتون کے لیے تمہارا بھائی رشتہ بھیج چکا ہے، تو جب تک وہ رسپانس تمہیں معلوم نہ چل جائے کہ وہ ہاں میں ہے یا نہ میں ہے، تو پھر تم نے وہاں پر پیغام نہیں بھجوانا. تمہارے بھائی کا اور بھائی سے مراد یہاں پر ایمان والا، تمہارے کوئی گھرانہ ہے جس کے اندر تم نکاح کرنا چاہ رہے ہو، تو اس سے کیا بات سمجھ میں آئی یہ والی، کہ آپ جب جہاں پر رشتہ آپ بھیج رہے ہیں نا، تو آپ اس سے پہلے تحقیق یہ کریں گے کہ ان کے گھر میں کسی کے رشتے تو نہیں آئے گا. ایک یہ پروٹوکول آپ نے رکھنا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا نا، کہ یہ جو اخوت اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کے بیچ کے اندر پیدا کری ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں. اصل کے اندر یہ حدیث ان تقاضوں کو ایک دم آسان لفظوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں. پہلا تقاضا کیا؟ اس اخوت کا، اس بھائی چارے کا، یہ جو اللہ رب العالمین نے تمہیں بھائی بنایا، اس بردرہڈ کا تقاضا پہلا کیا؟ کہ آپس میں حسد نہیں کرنی ہے. اللہ رب العالمین نے اگر کسی کو تم سے زیادہ دیا ہے تو اللہ رب العالمین کے لیے اس میں برکت کی دعا کرو، اور تم بھی اگر اس طرح کی چیزیں چاہتے ہو تو اس سے مت جلو، بلکہ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے رہو. حسد مت کرو. ولا تناجشوا، کوئی بولیاں مت بڑھاؤ. کوئی چیز تمہارے بھائی نے پسند کر لی ہے تو اس کے اوپر زیادہ بولیاں مت لگاؤ. ولا تباغضوا، اور آپس کے اندر بغض مت رکھو، کپٹ مت رکھو، آپس میں ایک دوسرے کے لیے غصہ یا نفرت مت رکھو. ولا تباغضوا ولا تدابروا، اور آپس کے اندر تعلقات جو ہے وہ منقطع مت کرو، رشتے مت توڑو. تمہاری دوستی ہے اچھی خاصی، اور کوئی رشتہ اللہ رب العالمین نے تمہارے بنا دیا ہے تو ان رشتوں کو مت توڑو. ولا یبیع بعضکم علی بیع بعض، اور اور کوئی جو تمہارا بھائی کسی چیز کا سودا کر رہا ہے تو پھر اس سودے کو نقصان پہنچانے کے لیے کوششیں مت کرو. تمہارا بھائی کوئی چیز خریدنا چاہتا ہے، کسی چیز کے اندر آگے بڑھنا چاہتا ہے، اسے اس چیز کے اندر آگے بڑھنے دو، اس کے راستے تنگ کرنے کی کوشش مت کرو. وَقُونُوا عِبَادَ اللَّهِ، وَقُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اے اللہ کے بندو آپس کے اندر بھائی بھائی بن جاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہہ رہے ہیں، وَقُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، کہ اللہ کے بندو آپس کے اندر بھائی بھائی بن جاؤ. المسلم اخو المسلم، جو مسلمان ہے وہ دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. لا یظلموہ، وہ نہ تو اس کے اوپر ظلم کرتا ہے، ویخذلوہ، نہ ہی اس کو ذلیل کرتا ہے، ویحقروہ، نہ ہی اسے حقیر سمجھتا ہے. التقوی ہا ہنا، اور جو تقوی ہے وہ یہاں ہے. یہ جو حدیث آپ سنتے رہتے ہیں نا، التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا، اصل میں یہ اس بڑی حدیث کا ایک ٹکڑا ہے. اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں بیان فرمائی. اور اس آیت کے اندر بھی دیکھیے جو بات آئی نا، انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون. تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم کے بعد جس کس چیز کا ذکر کیا؟ تقوی کا ذکر کیا. یہاں پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کا آپس کے اندر کیا ربط ہونا چاہیے، کیا چیزیں نہیں ہونی چاہیے ان کے اندر، ان کا ذکر کر کے کیا کہا؟ التقوی ہونا، جو تقوی ہوتا ہے وہ یہاں ہوتا ہے. یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کے اوپر زور دیا ہے کہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرنے سے بچتے رہو. اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرنے سے بچنے میں یہ بات شامل ہے کہ تم اپنے بھائی سے حسد مت کرو، جس چیز کو وہ پسند کر رہا ہے اس کی طرف نگاہیں نہ ڈالو، اور آپس کے اندر بغض مت رکھو، آپس کے اندر جو تعلقات ہیں وہ منقطع نہ کرو. المسلم اخو مسلم لا یظلمہ، نہ تو وہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر ظلم کرتا ہے، ویخذلہ، نہ ہی اسے ذلیل کرتا ہے، ویحقرہ، نہ ہی اس کی تحقیر کرتا ہے، اسے نیچا دکھاتا ہے. التقوی ہا ہنا ویشیر الی صدری ثلاث مرہ، وہی بات کہی گئی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے التقوی ہاؤنا کہا تو تین بار اپنے صدر کی طرف، اپنے سینے کی طرف اشارہ کیا. بحسب امری من شر ان یحقر اخاہ المسلم کل المسلم علی المسلم حرام دمہ و مالہ و ارضہ. اور حدیث کا جو آخری حصہ ہے اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تمام مسلمان ہیں، تمام مسلمانوں کا خون
اور اس کا مال اور اس کی عزت ایک دوسرے مسلمان کے اوپر اللہ رب العالمین نے حرام کر دی ہے. آپ کسی کا ناحق آپ آپ کا جو مسلمان بھائی ہے اس کا ناحق مال نہیں لے سکتے, اس کا خون نہیں بہا سکتے, اور اس کی عزت کے اوپر حملہ نہیں کر سکتے. تو یہ اصل کے اندر یہ جو 10ویں جو آیت ہے نا, اس کی تشریح کے اندر یہ والی حدیث ہے. تو اللہ رب العالمین نے مزید اس کے اوپر غور کرنے والا بتایا. اب یہ سن لیا ہے تو آگے کی آیت کا صرف ترجمہ آپ سنیں گے تو چیزیں کلیئر ہوتی چلی جائیں گی. اللہ رب العالمین نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکون خیرا منهم. تو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, واپس سے اب اللہ رب العالمین اب گرتے جائیے. اللہ رب العالمین اس آیت کے اندر کیا کرنا ہے اس کا حکم دے رہا ہے, اگلی والی آیت کے اندر کیا نہیں کرنا ہے اس کا حکم دے رہا ہے. تو اللہ رب العالمین یہاں پر کہہ رہا ہے, اس چیز سے منع کر رہا ہے, لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم, کہ تم میں سے کوئی گروہ, کوئی لوگ دوسرے لوگوں کا بالکل بھی مذاق تمسخر نہ اڑائیں, مذاق نہ اڑائیں. تمسخر کسے کہتے ہیں؟ کسی کو نیچا سمجھ کر, کسی کو ذلیل سمجھ کر اس کا مذاق اڑانا, اس کی توہین کرنا, اس کا مذاق بنانا اور مذاق اڑانا, دونوں چیزیں اس کے اندر شامل ہیں. مذاق کرنا اس کے اندر شامل نہیں تسخیر کے اندر. اور مفسرین جو اردو مفسرین ہیں انہوں نے اس کے اندر یہ فرق کرا ہے کہ تسخیر کے اندر اور خوش طبعی کے اندر فرق ہے. جو لفظ انہوں نے استعمال کرا ہے خوش طبیعت, کہ آپ کے نام سے اس طرح کی باتیں کر سکتے ہیں آپس کے اندر جس سے سامنے والا سن کر خوش ہو جائے. ایسا مذاق نہ ہو, مذاق کر سکتے ہیں, مذاق اڑا نہیں سکتے. سمپل لفظوں کے اندر اس بات کو سمجھا جائے تو مذاق کر لیجئے لیکن مذاق اڑائیے مت. سامنے والے کو چھوٹا دکھا کے بنانا, سامنے والے کو ذلیل کرنا, ایسی باتیں کہہ کر وہ تمسخر کے اندر شامل ہے. اور اللہ رب العالمین کیا کہہ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے تمہیں پتہ ہی نہ ہو کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک وہ اتنا بڑا ہو, جس کے یہاں پر اللہ رب العالمین کا اتنی عزت, اتنا مرتبہ ہے, اس کی تسخیر کر رہے ہو. اللہ رب العالمین برداشت کرے گا؟ اس کو ایک ایگزامپل سے سمجھیے. آپ کے سامنے کوئی آپ کے بڑے بھائی کی یا چھوٹے بھائی کا ہی مذاق اڑا رہا ہے, سن کریں گے آپ؟ پلٹ کر جواب دیں گے یا نہیں دیں گے؟ دیں گے. اب یہاں پر آپ جس کی تسخیر کر رہے ہیں نا, اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے ہو سکتا ہے کہ تمہارے مقابلے میں اللہ کے یہاں پر اس کے بڑے درجے ہوں. اب یہاں پر آپ کا بھائی نہیں کھڑا آپ کے سپورٹ کے اندر, یہ والی بات نہیں ہے. اللہ رب العالمین اس بندے کے سپورٹ کے اندر کھڑا. بھائی کیسے مذاق بنا لیا بھائی اس کا, کیسے مذاق اڑا لیا ان کا. اور پھر اس کے علاوہ اس کے اندر ایک اور جو شامل, جو اسٹینڈ اپ کامیڈی آج کل کے دور کے اندر بہت فیمس ہے, جو مفسرین کے اندر بات کرتے ہیں نا, وہ یہ کہتے ہیں اس کے اندر کہ زمانہ جاہلیہ کے اندر کیا ہوتا تھا کہ جو شاعر تھے, ایک قبیلے کا شاعر دوسرے قبیلے کے کے جو لوگ تھے ایسی شاعری کرتا تھا کہ ان کی توہین ہو جائے. اسٹینڈ اپ کامیڈی کے اندر کیا ہوتا ہے, سیم یہ چیز ہوتی ہے. تو یہ جو ہم سوچتے ہیں نا اسٹینڈ اپ کامیڈی جو ہے یہ کامیڈی کا تھوڑا سا ایڈوانس ورژن ہے, یہ جاہلیت کی چیزیں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جاہلیت سے تعبیر کیا کہ جاہلوں کے کام ہے, جاہلیت کی جو گندی حرکتیں ہیں ان کے اندر یہ چیز شامل ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ولا نساء من نساء, اور عورتیں بھی یہ کام نہ کریں. خاص طور سے عورتوں کو ہائی لائٹ کیا گیا. ویسے دونوں مردوں اور جب اللہ رب العالمین یہ نارمل سیگا استعمال کرتا ہے اس کے اندر مرد بھی شامل عورت بھی شامل, لیکن یہاں پر خاص طور سے اللہ رب العالمین نے عورتوں کا نشاندہی اس لیے کری کہ مردوں کے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مرد الگ طریقے سے مذاق بناتے ہیں, عورتیں الگ طریقے سے مذاق بناتی ہیں. جو اور اس کے اندر ایک یہ چیز بھی شامل ہوگی کہ جو اشاروں کر کے کسی کی تسخیر کی جاتی ہے نا, جو آپ اشارے بولتے زبان سے کچھ ادا نہیں کرتے ہیں لیکن اشاروں کے اندر آپ اس کا مذاق بنا دیتے ہیں. تو زبان سے مذاق اڑانا بھی اس کے اندر شامل ہے اور ویسے بھی شامل ہے اس کے اندر. ایکون خیرا منہا, اور وہی بات کہی کہ ہو سکتا ہے وہ عورتیں تم سے بہتر ہو. ولا تلمزوا انفسکم, اور اپنے ترجمہ اس کا یہ ہوگا کہ آپس میں ایک دوسرے کو تانے مت دیا کرو, ایک دوسرے کے عیب مت نکال کرو. لمزہ کے معنی عیب نکالنے کے ہوتے ہیں, عیب نکالنا, کسی کے کیڑے نکالنا, کسی کے اندر کوئی غلطی ہے تو اس کو بار بار ہائی لائٹ کر دینا. لیکن ترجمے کے اندر تو کیا کہا گیا, آپس میں ایک دوسرے کو تانے نہ دو. لیکن آیت کا جو عربی جو استعمال ہوئی ہے نا اس کے اندر ترجمہ یہ بنے گا, مفہوم یہ نکل کر آئے گا کہ آپ اپنے جو عیب ہے انہیں مت نکالا کرو. ولا تلمزوا انفسکم, کہ اپنے عیب مت نکالا کرو. اللہ رب العالمین نے تمہیں سامنے جو تمہارا مسلم بھائی ہے نا اس کے تو ابھی جسٹ پچھلی والی آیت کے اندر ہی اخوت کا رشتہ قائم کرا ہے. اگر تم اپنے بھائی کے عیب نکال رہے ہو, اس کی آنا کے نام سے اس کو تانے مار رہے ہو, اس کو طنز دے رہے ہو, تو اصل کے اندر یہ تانے, یہ طنز اور یہ عیب نکالنا یہ اس کے اوپر نکالنا نہیں بلکہ یہ تم اپنے ساتھ اس طرح سے کر رہے ہو. اس طرح سے تم آپس کے اندر مربوط و جڑے ہوئے ہو. تو آپس میں خود کے اوپر خود کے عیب نہ نکالو, خود کی
खुद पर तंज और खुद को ताने ना दो। वला तनाबजु बिल अलकाब, और एक दूसरे को बुरे अलकाब से, ऐसे नाम जिसको सुनकर सामने वाले का दिल मजरूह हो जाए, वो उसको पसंद ना करे, तो ऐसे अलकाब से, ऐसे नामों से मत पुकारो। बीसल इस्मुल फुसूक बादल ईमान, ईमान के बाद इस तरह के बुरे नाम निकालना, ये तो बहुत ही बुरी चीज है। वमन लम यतुब फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, और जो लोग इस रवैये को नहीं छोड़ते हैं और इन हरकतों के अंदर ही पड़े रहते हैं ईमान लाने के बावजूद भी, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है कि असल में वही लोग जालिम हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते से दूर हुए हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न, ए लोगों जो ईमान लाए हो, बहुत ज्यादा बदगुमानी करने से या बहुत ज्यादा गुमान करने से बचा करो। इन्ना बादज़्ज़न्नि इस्म, बहुत से गुमान गुनाह होते हैं। वला तजस्ससु, और जासूसियां मत करो। जो पहली वाली बात आई, पहली आयत के अंदर जो बात कही गई, वो ये आपस के अंदर ये जो नफरत है, जब आप एक दूसरे की तस्खीर करेंगे, मजाक बनाएंगे। मजाक कब बनाया जाता है किसी का? जब उसकी इज्जत दिल से निकल जाए। तो जिसके लिए दिल में आपकी इज्जत नहीं है ना, उसके लिए आपके दिल के अंदर फिर मोहब्बत भी पैदा नहीं हो सकती। उखुवत और नफरत एक साथ जमा नहीं हो सकती दिलों के अंदर। ये बात समझ लीजिए। आप एक शख्स से नफरत भी कर रहे हैं, उसे कमतर भी समझ रहे हैं, उसे हकीर भी समझ रहे हैं, और आप उससे को अपना भाई भी कह रहे हैं, तो ये चीज एक साथ नहीं हो सकती। तो वहां पर भी ये बात कही गई कि जो ये इस तरह की गलत गलत हरकतें करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन इसको पसंद नहीं करता, और यही जालिम है। और ये सब कब और ये सारी की सारी चीजें होती कब है? ताने, ऐब निकालना, और इस तरह से एक दूसरे के लिए बुरी बुरी बातें करना, बदगुमानी करना, ये कब होता है? जब आप है ना के नाम से जासूसियां करने लगते हैं। आप लोगों के, आपको पता है या शायद इसके अंदर ऐसा है, और आप अब उसके अंदर लग गए हैं, उसकी सारी तोह में लग गए हैं कि पता कर कर ही रहूंगा कि इसके अंदर ये बुराई है या नहीं। और जब फिर पता चलता है कि यार इस तरह की चीजें हैं, तो फिर आपके अंदर और बदगुमानी आपको तजस्सुस के ऊपर अपग्रेड करती है। वला तजस्सुसु वला यग़्तब बादुकुम बादा, और एक दूसरे के पीठ पीछे एक दूसरे की बुराई मत किया करो। पहले बदगुमानी पैदा होगी, यार वाजिद तो शायद ऐसा ही है। एग्जाम्पल मोटा सा समझ ले, हम अपनी सराउंडिंग्स का, प्रोग्राम प्रोग्राम के अंदर नहीं आते तो बकवास है यार। ठीक है। और स्टेटस भी देख लिया, उसके ऊपर म्यूजिक म्यूजिक भी लगा हुआ था। भाई ये कोई रिलेशनशिप रिलेशनशिप के चक्कर में तो नहीं फंस गया? रातों को ऑनलाइन आ रहा है, क्या चक्कर है ये? अब फिर आप उन्हें के नाम से पूरी फ्रेंड लिस्ट चेक कर रहे हैं इसकी, रोजाना आप रात को इसलिए जग रहे हैं कि वाजिद भाई कब तक रात को ऑनलाइन रहते हैं, तो ये तजस्सुस के अंदर शामिल हो गया। पीछे पड़ जाना, क्या 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 खिचड़ी पकड़ी है। और फिर अभी पुख्ता सबूत भी नहीं मिले होंगे, मिलकर मैं फैजान से मिलकर ऐसे कह रहा हूँ, वाजिद तो रात रात को ऑनलाइन आता है, प्रोग्रामों में तो आता नहीं है अपने, दिन का काम तो कोई करता नहीं है, पढ़ाई लिखाई तो करता नहीं है, घर के काम धंधे तो करता नहीं है, खास एक जगह है वहां पर बार बार उसी कैफे की फोटो डालता है। और अकेला तो आदमी जाता नहीं यार इसे रोज रोज कैफे के अंदर, किसके साथ जा रहा है? तो ये सारी की सारी ये जो गुफ्तगुएं होती हैं, ये सारी की सारी बदगुमानी से शुरू होती हैं। बदगुमानी पहले होती है, आदमी फिर टो में लगता है, और फिर आदमी गीबत करने लगता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस तरीके को मना करा है। इसके अंदर एक और चीज समझ लीजिए कि जासूसी कब अलाउ है। ठीक है, जासूसी का बलाव है, ये वाला तजस्सुस जो कहा गया। आप अपना रिश्ता, सबसे सबसे इंपॉर्टेंट बात तो सबसे पहले ही कर दूं, ठीक है, आप अपना रिश्ता भेज रहे हैं कहीं, तो आप अना के नाम से पूछ रहे हैं, आप अना के नाम से पता लगा रहे हैं कि यार ये घराना कैसा है, किस तरह का मसला है, तो वो उस चीज की इजाजत है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। इसके अलावा जो सरकारें होती हैं और जो मुल्क होती हैं, जो एजेंसीज होती हैं, मुल्क के माहौल को पुरअमन रखने के लिए वो जासूसियां कर सकती हैं। ठीक है, लेकिन गलत इंटेंशन शामिल नहीं होनी चाहिए। कुरान को जो पढ़ रहा है वो गलत इंटेंशन से ये काम कर नहीं सकता। जहाँ जरूरत की चीजें हैं अमन कायम करने के लिए, इस तरह की चीजों की इजाजत है, बाकी इसके अलावा इजाजत नहीं है। गीबत के अंदर भी हम इस चीज को ले लेते हैं कि कोई शख्स है, अब है ना के नाम से गीबत को हम सोच लेते हैं कि यार ये चीज भी तो गीबत के अंदर आ रही है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो गीबत के अंदर शामिल नहीं है। फैजान भाई हैं, उन्होंने रिजवान भाई के साथ बिजनेस किया कोई, और उनका तजुर्बा ये रहा कि यार रिजवान भाई आदमी तो ईमानदार है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन यार इनका जो लेबर है और जो इनकी टीम है ना, वो इतनी है ना चुस्त दुरुस्त नहीं है। इनके साथ बिजनेस फर्दर करेंगे ना तो नुकसान ही होगा। तो फैजान ने अपना जो बिजनेस पार्टनरशिप मेंटेन की थी उसे ब्रेक कर लिया। ठीक है। अब सोहेल भाई भी बिजनेस पार्टनर तलाश कर रहे हैं, और सोहेल भाई को उनको पता है कि यार सोहेल भाई सोच रहे हैं कि रिजवान भाई के साथ पार्टनरशिप कर लें। अब सोहेल भाई फैजान भाई से पता कर रहे हैं कि यार कैसा रहा। तो अब फैजान भाई अगर बताते हैं कि यार
جو بھی چیزیں رہی میں نے اس لیے توڑا یہ دقت تھی، تو وہ غیبت کے اندر نہیں آئے گا، وہ چیزیں غیبت کے اندر شامل نہیں ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ فرق بھی باقی رہنا چاہیے کہ غیبت کے اندر کیا چیزیں ہیں، غیبت کے اندر کیا چیزیں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کے اندر مسلم بخاری کی حدیث ہے یا مسلم کی حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ غیبت کیا ہے؟ بولے تم اپنے بھائی کی پیٹھ پیچھے وہ باتیں کہو کہ جب وہ موجود ہو تو وہ اسے برا جانے. تو پھر ایک صحابی نے پوچھ لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ برائی اس کے اندر بھی موجود ہو، بولے اگر اس کے اندر وہ برائی موجود ہے اور تم وہ بیان کر رہے ہو تو وہ غیبت ہے، اور اگر وہ برائی اس کے اندر موجود ہی نہیں ہے پھر بھی تم بیان کر رہے ہو تو وہ بہتان ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ غیبت کا معاملہ یہ ہے کہ آپ پیٹھ پیچھے سے کسی کی وہی تحقیر کرنے کے لیے، کسی کو نیچا دکھانے کے لیے اس کی بس باتیں بنا رہے ہیں، تو اس کی کوئی اجازت نہیں ہے. کوئی آپ سے سنسیئر اوپینین مانگ رہا ہے تو پھر آپ کسی بندے کو اچھی طرح سے جانتے ہیں تو اوپینین دے سکتے ہیں. اسی طرح سے ہمارے جب الیکشنز ہوتے ہیں اس کے اندر ہم اپنے بھائیوں کے بارے میں جو ان کے پوزیٹو باتیں اور جو نیگیٹو باتیں وہ بتاتے ہیں. اب وہاں پر کوئی کھڑا ہو کر یہ سوال کر سکتا ہے، یہ آیت کوٹ سکتا ہے، وہ لا یکتب بعضکم بعضا، اپنے بھائی اپنے اب اس کو پسند ہے، وہ چاہتا ہے اس کو یونٹ پریزیڈنٹ بنانا. اب آپ دوسرا کوئی بھائی ہے وہ اس کی جو کمیاں ہیں وہ ہائی لائٹ کر رہا ہے تو وہ کھڑا ہو کر یہ آیت کوٹ کر رہا ہے، تو پھر اس کو کیا سمجھایا جائے گا کہ یہ امر فیصلے کی چیزیں شامل ہو رہی ہیں یہاں پر. تو باتیں بیان کی جائے گی، جو پوزیٹو باتیں جو نیگیٹو باتیں وہ شامل کی جائے گی. یہ باتیں جو ہے وہ غیبت کے اندر شامل نہیں ہیں. خود صحابہ کرام نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہا کہ حضرت عمر کی جو پرسنالٹی ہے بڑی سخت ہے. اب کوئی حضرت عمر کے سامنے کہتے ہیں یار تم تو بہت سخت آدمی ہو یار استاد، بتاؤں تجھے تجربہ کراتا ہوں میں میری سختی کا. خیر، تو وہ پیٹھ پیچھے جب کوئی امر شامل ہو رہا ہے اور کوئی اچھی چیز ہونے والی ہے، کوئی امپورٹنٹ بات ہے اور اس کے اندر اس شخص کی پرسنالٹی کے بارے میں جاننا ضروری ہے، تو پھر وہاں پر بات کی جا سکتی ہے، وہ چیز غیبت کے اندر شامل نہیں ہوگی. ایک اور چیز، غیبت اور تنقید کے اندر کیا فرق ہے بھائی؟ کریٹیسزم اور بیک بائٹنگ، اس کے اندر بھی بڑا فرق ہے. لوگ اس کے بھی فرق کو بلر کر دیتے ہیں. کوئی تنقید کسی کی کرنا شروع کر دیتا ہے پیٹھ پیچھے تو کہتا ہے غیبت کر رہے ہیں. نہیں، تنقید کے اندر یہ والا معاملہ ہوتا ہے. تنقید کہتے ہیں کریٹیسزم کو. کوئی شخص ہے اس کے اندر اور وہ کسی ایسی جاب کے اوپر ہے جس سے وہ پبلک کے کانٹیکٹ کے اندر آتا ہے. انڈیویجول کوئی چیز ہے اس کی تو اس کو انڈیویجول اس کی اصلاح کی جائے گی، لیکن پبلکلی کوئی جاب کر رہا ہے، پبلکلی وہ لوگوں سے اٹیچ ہے اور لوگ پبلک ایک بڑا ماس اس سے اس کے کانٹیکٹ کے اندر آیا ہوا ہے، تو پھر اس کو پبلکلی کرٹیسائز کیا جا سکتا ہے. اس کی صحیح بات کو بھی بتایا جا سکتا ہے، بری بات کو بھی بتایا جا سکتا ہے، اس کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو تنقید کرنے کے اندر بچنا چاہیے. ایک اور چیز، تنقید کے اندر جب اجتماعیت کے اندر ہم ہوتے ہیں تو اخراج کا ایک طریقہ ہوتا ہے. اخراج کب کیا جاتا ہے بھائی؟ تو اس کے پیٹرن کو سمجھ لیجئے. لاسٹ یہ بات کی طرف انشاءاللہ تعالیٰ بات مکمل کریں گے کہ گروپ ایسا ہوتا ہے نا، کئی بار گروپ کے اندر سے کسی کو لیفٹ کر دیا جاتا ہے. آرگنائزیشن ہے اس سے کسی بندے کو نکال دیا جاتا ہے، تو کب نکالا جائے گا کسی کو؟ کب اس کو گروپ سے لیفٹ کیا جائے گا؟ اور گروپ سے لیفٹ کون کرے گا؟ ذمہ دار لیفٹ کریں گے یا ہر ممبر اس کو لیفٹ کروانے پر آنے کے نام سے پل پڑے گا کہ اس کو تو لیفٹ کرا؟ کیا طریقہ رہے گا؟ اسلامی جو جماعت ہے اس کے اندر اخراج کا کیا طریقہ ہوتا ہے؟ تو اس کو تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں. ذمہ دار ہیں، ذمہ داروں کے پاس 10 طرح کے کام ہوتے ہیں. وہ ہر ایک انڈیویجول سے کانٹیکٹ میں رہ پانا مشکل نہیں ہوتا. تو فالوور تو آپس کے اندر رہتے ہیں. جو مامورین ہیں، جو ایک گروپ کے بندے ہیں، وہ تو روز ملتے جلتے رہتے ہیں. اب آپ کو پتا چلا، کوئی ایگزامپل سے سمجھ لیتے ہیں کہ فیضان بھائی اور سہیل بھائی کی روز ملاقات ہوتی ہے. تو فیضان بھائی یہ محسوس کر رہے ہیں، پروسیس کو سمجھیے گا اسٹیپ بائی اسٹیپ. فیضان بھائی یہ محسوس کر رہے ہیں کہ یار سہیل بھائی کے اندر یہ کچھ وقت سے نا یہ کمیاں ہیں. سہیل بھائی یہ کام اچھی طرح سے نہیں کر سکتے ہیں، نہیں کر رہے ہیں سستی کی وجہ سے، یا پھر ہے نا کیونکہ جب روز مل رہے ہوں گے اور بھائی کے بارے میں پتا ہوگا اچھی طرح سے، تبھی تو پتا ہوگا نا کہ جینولی کسی کوئی کام ہے اس وجہ سے یہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر پا رہا ہے، یا پھر صرف ایسے ہی جو غیر ضروری چیزیں ہیں ان کی وجہ سے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے سے بچ رہا ہے. فیضان بول رہا ہے جاب بھی نہیں ہے، کوئی پڑھائی کا بھی لوڈ نہیں ہے، ایگزام بھی نہیں ہے، تب بھی ہے نا کیا نام سے چیزیں اچھے سے نہیں کر پا رہا ہے. اور چلو ٹھیک ہے، اجتماعیت سے نہ جڑنا تو ایک الگ بات ہے. اسٹیٹس، گانوں کی اسٹیٹس، میوزک بھی سن رہا ہے، اور پہلے تو اکیلے میں سنتا تھا، اب تو اسٹیٹس بھی لگا رہا ہے. ٹھیک ہے. اور والدین سے بھی تعلقات اچھے نہیں ہیں. پرسوں رغو بھائی نے کہہ دیا کہ یار سہیل بھائی تو بھاری
देखा मैंने सोहेल भाई को, तुम्हारे मेंबर है वो तो गाली बक रहे हैं। और अब ऐसा नहीं है कि सोहेल भाई में सारी बुराई मौजूद है। फर्ज कर लीजिए एक सोहेल भाई के अंदर गाली बकने वाली हो सकती है बुराई, रऊफ भाई में दूसरी हो सकती है। मैं एक ही बंदे का एग्जांपल देकर समझा रहा हूँ। अगले दिन किसी ने कह दिया, यार मैंने तो सोहेल भाई को किसी खातून के साथ देखा, उनकी तो शादी भी नहीं हुई, वो मॉल में किसके साथ घूम रहे थे। अब ये बातें फैजान भाई तक पहुंच रही हैं। अब फैजान भाई की क्या जिम्मेदारी बनेगी? फैजान भाई की जिम्मेदारी बनेगी कि फैजान भाई सोहेल भाई को फोन करें, सोहेल भाई फोन नहीं उठा रहे तो सोहेल भाई के घर के ऊपर पहुंचे और बात करें सोहेल भाई से पर्सनली बंद कमरे के अंदर। क्या मामला चल रहा है, अपन इतने अच्छे थे, नमाज भी पढ़ते थे, सारी की सारी चीजें, ये इतनी कमियां कैसे आ रही हैं? क्या हो रहा है? एकदम नसीहत के तौर के ऊपर, एकदम दिल को नरम कर कर और एकदम हमदर्दाना तरीके से, एम्पैथिक होकर इस्लाह करने की कोशिश कर रहे हैं। फैजान भाई ने ये काम कर दिया। लेकिन सोहेल भाई हैं, अगले हफ्ते भी उनके अंदर कोई सुधार नहीं, एक महीने तक कोई सुधार नहीं। फैजान भाई फिर मिल लिए, फिर मिल लिए, फिर मिल लिए। अब फैजान भाई को ऐसा लग रहा है कि यार मेरे से करने से ये काम नहीं हो रहा है। अब फैजान भाई दूसरे को वो बात पहुंचा रहे, तो वो गीबत के अंदर नहीं है। इसलिए मैं ये पॉइंट हाईलाइट कर रहा हूँ। अब ये गीबत के अंदर नहीं। फैजान भाई तो सारी की सारा मैटर जानते हैं। अब फैजान भाई हाईलाइट ढूंढ रहे हैं ऐसे शख्स को जो सोहेल भाई की सलाह कर सकता हो, और उसको बता रहे हैं कि यार सोहेल भाई के अंदर ये चीजें हैं, मैंने इतनी बार कोशिश कर ली, ठीक नहीं हो रहा है, आप ठीक करिए, आप कोशिश कीजिए। उसने भी कोशिश कर ली, तब भी सोहेल भाई के रवैये के अंदर कोई सुधार नहीं है। अब पहले तो ये हो रहा था कि सोहेल भाई की पर्सनैलिटी मजरू हो रही थी, लोग सोहेल भाई की पर्सनैलिटी के ऊपर सवाल उठा रहे थे, यार कैसा बंदा था, कैसा हो गया। लेकिन अब लोग ये कहने लगे हैं, यार इस तंजीम से जुड़ा हुआ बंदा कैसा है। अब ये बातें आने लगी हैं, अब इस तरह की बातें होने लगी, और बातें नहीं भी होने लगी हैं तो वो एक तंजीम का मेंबर है, एक तंजीम, एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो अल्लाह के दीन को रिप्रेजेंट करती है, उसका वो मेंबर है, उसके ये वाली चीजें तो लोग बोलेंगे ही। लोगों की हिम्मत अगर आपके सामने बारे, आपके सामने जबान खोलने की नहीं हो रही है तो वो पीठ पीछे बोल रहे होंगे, बातें बन रही होगी, यार इस अब सोहेल भाई ही डिफेम नहीं हो रहे हैं, बल्कि सोहेल भाई की वजह से पूरी तंजीम डिफेम हो रही है। आपने फिर कोशिश करी कि यार सोहेल भाई को ये भी समझा जाए कि यार सिर्फ आप डिफेम नहीं हो रहे हो, बल्कि पूरी तंजीम डिफेम हो रही है। या तो आप आपके अंदर सुधार कर लीजिए, या फिर यार फिर आप ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचिए कि इसके अंदर रहना है या नहीं रहना है। जब आप इसके इसको फायदा तो कोई पहुंचा ही नहीं रहे बल्कि डिफेम कर रहे हो, तो तो चले जाओ आप खुद से, इस्तीफा दे दो आप, ताकि हम कई बात होगी तो ये तो कह पाएंगे कि यार तंजीम के मेंबर नहीं है, अल्लाह का बंदा है, अल्लाह और अल्लाह का बंदा जाने। जब जिम्मेदारी तंजीम के अंदर शामिल हो तो जिम्मेदारी की जिम्मेदारी बनती है कि वो आपकी इस्लाह करे। आपने अपने आपको एक नज्म और जब्त के अंदर बांधा हुआ है, जिम्मेदार सवाल करेगा कि भाई ये क्या हो रहा है, नहीं कर सकते तो फिर आप जाइए। ये तंजीम ऐसे लोगों के लिए तो नहीं है। जब आप मेंबर बने थे तभी आपको ये बात बता दी गई थी। तो अब फैजान भाई इंडिविजुअली कोशिश कर रहे हैं, कुछ जिम्मेदारों से भी कर लिया, नहीं बन रही बात, नहीं बन रही बात। अब क्या, अब जिम्मेदारों को कही जाएगी ये बात कि रिटर्न के अंदर कि इस तरह से हम कोशिश कर चुके हैं, सोहेल भाई को समझा लिया बहुत सारी बार, लेकिन उन पिछले 7 महीने के अंदर उनके अंदर कोई तब्दीली नहीं आई है। मैं 7 महीने से कोशिश कर रहा हूँ मुसलसल, और उनकी इन हरकतों की वजह से इलाके के अंदर तंजीम की बदनामी हो रही है, और उसके ये आउटकम आ रहे हैं। आप लोग इस चीज को ठीक कीजिए। दे दिया, जिम्मेदारों तक बात पहुंच गई और जिम्मेदारों ने आपको ये रिप्लाई कर दिया, ठीक है हम मामले को समझकर कोई हल निकालते हैं। अब आप बरी हो गए वहां से, फॉलोवर की जिम्मेदारी वहीं खत्म हो गई। आपकी जिम्मेदारी क्या थी? आपने समझाना था, और आपने फिर जिम्मेदारों के सुपुर्द मामला कर दिया। अब जिम्मेदार उसे तंजीम में रखे, तंजीम से निकाले, ढोए उसको, उससे बात करे, नहीं करे। अब आपकी जिम्मेदारी पूरी हो गई, अब जिम्मेदार की जिम्मेदारी है। अब आप जिम्मेदार को प्रेशराइज नहीं करेंगे बार 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 बार, तो कुछ करो, कुछ करो, कुछ करो। आप क्या करेंगे? आप वापस से मुसलसल कोशिश करते रहेंगे सोहेल भाई को तंजीम को तरफ लाने की, या उनके मामला को सुधारने की। आपका भाई है भाई, आप इसला नहीं करेंगे, आप उसकी फिक्र नहीं करेंगे तो कौन फिक्र करेगा? तो ये चीज ध्यान में रखनी है। इसके एडजेसेंट बात लंबी हो रही है, लेकिन एक साथ पूरी हो जाएगी, ये भी सुन लीजिए। आज, कब आदमी खुद अपना इस्तीफा दे, कब आप जो है तंजीम को खुद छोड़कर जाएंगे, क्या सूरत हाल है कि आप इज्तिमाइयत को छोड़कर जा रहे हैं, कब होगा ऐसा? तो फिर ये समझिए कि आप किसी तंजीम के अंदर शामिल हुए, किसी ग्रुप के अंदर शामिल हुए, दीनी ग्रुप के अंदर, ठीक है।
جو دین کے لیے کام کر رہا ہے، جو اقامت دین کے لیے یا پھر دین کے جو کام ہوتے ہیں ان کے لیے کام کر رہا ہے، آپ جڑے اس کے اندر، جڑ گئے آپ اس کے اندر. اب آپ کو کچھ چیزیں ایسی چل رہی ہیں، اب جب تک جو چیز جن چیزوں سے آپ متفق ہیں وہ چیزیں ہو رہی ہیں تو کوئی دقت والی بات ہی نہیں ہے. ماشاءاللہ آرام سے کام ہوتا رہے گا، آپ کرتے رہیں گے. لیکن تنظیمی لیول کے اوپر کچھ فیصلے ایسے کیے گئے جس سے آپ متفق نہیں تھے. آپ نے مشورہ بھی دیا تھا کہ یار یہ چیزیں مجھے صحیح نہیں لگ رہی ہے، تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. لیکن تنظیم نے پھر فیصلہ یہ لے لیا، ذمہ داروں نے فیصلہ کر دیا کہ نہیں، اس کام کو اس طریقے سے کیا جائے. ٹھیک ہے. اب دو سوال اٹھتے ہیں کہ وہ جو تنظیم نے فیصلہ لیا اسے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اگر وہ اسٹریٹجک لیول کی کوئی بات ہے، دین کے اندر حرام حلال سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، بس اسٹریٹجی کی بات ہے. آپ یہ کہہ رہے تھے کہ اس کام کو اس طریقے سے کیا جائے، تنظیم کے ذمہ داروں نے فیصلہ کیا ہے نہیں ہمیں یہ والا طریقہ مناسب لگ رہا ہے، ہم اس کام کو اس طریقے سے کریں گے. کام وہی ہے جس کا حکم اللہ رب العالمین دے رہا ہے، تو پھر اس کے اندر آپ کو تنظیم چھوڑ کر نہیں جانا ہے. اپنے نفس کو اتنا موٹا اور اتنا حاوی نہیں ہونے دینا ہے کہ آپ کے طریقے کو نہیں مانا گیا تو آپ اس کوچ کو ہی چھوڑ کر چلیں گے. نہیں، آپ نہیں جائیں گے. لیکن تنظیم کچھ ایسا فیصلہ لے لے جس سے آپ نے جو دین کا مطالعہ کیا اور آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ یار یہ تو حرام چیز ہے یا یہ مکروہ چیز ہے، اسلام اس چیز کو پسند نہیں کرتا، اور تنظیمی ذمہ داری کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہماری رائے یہ ہے کہ یہ تو ہو سکتا ہے، یہ کام تو چلایا جا سکتا ہے. کچھ بھی ہو سکتی ہے ریزننگ، کچھ بھی ہو سکتا ہے. اب اگر آپ کا اختلاف اس نوعیت کا ہے کہ آپ اسے صرف اسٹریٹجک نہیں بلکہ آئیڈیولوجیکل اختلاف سمجھ رہے ہیں، تو پھر آپ ہمیں کے نام سے آپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ آپ کا جو حلقہ ہے، آپ کا جو گروپ ہے، اس کے اندر سب لوگ آپ کی جو ذمہ داران ہے پہلے ان سے بات کریں گے. اب لوگوں سے بات نہیں کریں گے بلکہ ذمہ داروں سے بات کریں گے. یار اس چیز کو نا میں غلط سمجھتا ہوں اسلام کی روح سے، آپ لوگ یہ کام کر رہے ہیں تو میں اس کا تو سوال ہی نہیں بنتا کہ میں اس کام کے اندر آپ کا سپورٹ کروں گا. لیکن اگر آپ یہ چیز کریں گے نا تو پھر جو میں جڑا ہوں نا اس تنظیم سے، مجھے نہیں لگتا کہ میں اس رشتے کو برقرار رکھ پاؤں گا. تو یا تو آپ ہمیں کے نام سے یہ جو میرے اشکالات، یہ جو میرا کنفیوژن پیدا ہوا ہے، میں تو اس چیز کو غلط سمجھ رہا ہوں، آپ میرے ذمہ دار ہو، آپ زیادہ سمجھتے ہو، میرے پاس تو یہ دلیلیں ہیں جس کی وجہ سے میں اس کام کو غلط سمجھ رہا ہوں. آپ زیادہ جاننے والے ہیں، آپ صحیح سمجھ رہے ہوں گے، تو یا تو وہ دلیلیں آپ میرے سامنے رکھ دیجئے. اور اگر انہوں نے دلیلیں رکھ دی آپ کے سامنے، اب اگر آپ سیٹسفائی ہو گئے تو پھر آپ مسلسل کام کرتے رہیے. لیکن ان کی دلیلوں کے بعد بھی آپ سیٹسفائی نہیں ہو رہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں یہ تو غیر اسلامک چیزیں ہیں، تو پھر آپ اپنے ذمہ داروں سے کہہ دیجیے کہ دیکھیں آپ کو میں نے کہہ دیا تھا کہ اس میں سپورٹ کرنا تو بہت دور کی بات ہے، اگر آپ یہ لوگ یہ کام کرتے ہیں تو پھر میں اپنا تعلق اس تنظیم سے برقرار نہیں کر پاؤں گا. میں اللہ سے دعا کروں گا، میں اللہ رب العالمین کے آگے آپ لوگوں کو کی کامیابی کی دعا کروں گا، لیکن اب میں میرا ربط جو ہے وہ آپ لوگوں سے نہیں جوڑ سکتا اس وجہ سے، اور یہ میرا استعفیٰ رہا. میں اب نا آپ لوگوں سے جانا چاہتا اجازت لوں گا. ایک کام تو آپ یہ کریں گے، پہلا کام. پھر اب آپ جب جائیں گے تو پھر آپ کے حلقے کے اندر ذمہ داروں سے بات ہو گئی، اب حلقے کے اندر بات ہونے لگے گی. یار وہ بھائی کہاں چلے گا، کیا بات ہو گئی ہوگی، یار یہ ذمہ داری ایسے ہوں گے، ان کو اتنا بڑھیا آدمی ان کو چھوڑ کر چلا گیا، یہ اس کو روک ہی نہیں پائے، کوئی بات ہوگی. پھر وہ بدگمانیاں چالو ہو جائیں گی. پھر آپ کی وہاں پر ذمہ داری بنتی ہوگی کہ آپ ہمیں کے نام سے سارے لوگوں کے سامنے، ذمہ دار بھی موجود ہو، لوگ بھی موجود ہوں، اور سب کے سامنے ایک دم پرخلوص کی بات کہیں کہ الحمدللہ بہت اچھی تنظیم ہے، بہت بہترین کام کر رہی ہے، الحمدللہ اللہ رب العالمین آپ کے کاموں کے اندر اور برکت کرے. آپ لوگوں کو کبھی میری ضرورت پڑے گی میں مطلب آپ لوگوں کے لیے، آپ لوگوں کی مدد کے لیے موجود رہوں گا. کچھ وجوہات ہیں جو میں نے ذمہ داروں کو بتا دی ہیں، اس کی وجہ سے میں استعفیٰ دے رہا ہوں. باقی میں تنظیم سے الوداع ہو رہا ہوں، آپ لوگوں سے الوداع نہیں ہو رہا ہوں. جب بھی آپ لوگوں کو میری ضرورت ہو آپ لوگ مجھے بلا لیجیے گا. یہ اخلاق کی طریقہ اسلام سے کھاتا ہے. اور ہوتا کیا ہے، یہ چیزیں جب ان آیتوں کا مطالعہ ہمارے پاس نہیں ہوتا ہے، ان آیتوں کی گہری سمجھ نہیں ہوتی ہے، اتنی گندی حرکتیں ہونے لگ جاتی ہیں، اتنا اجتماعیت کا ماحول اتنا گندا، اتنا خراب ہو جاتا ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے. الزام لگانے شروع ہو جاتے ہیں، گالیاں دی جانے لگتی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہونے لگ جاتا ہے. وہ صرف کس وجہ سے، وہ صرف اس وجہ سے یہ جو آگے باتیں بتائی گئی تھی، جب ان کے اوپر عمل نہیں کیا جاتا، بہت زیادہ سوء ظن رکھا جاتا ہو، تجسس کیا جاتا ہو، غیبتیں کی جاتی ہو، تب یہ والا معاملہ ہوتا ہے. اور اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے آگے ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، یہ جو تم کرتے ہو، یہ جو گندگی
अब आपको समझ में आया ना कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कितना खुशनुमा माहौल बनाना चाहता है, कितना फैसला तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आखिरत के दिन करेगा, जब आप तंजीम से छोड़कर जा रहे हो तो आप हक पर थे या तंजीम के जिम्मेदारान हक पर थे, वो अल्लाह के जिम्मे है। आपका प्रोटोकॉल ये कि बहुत एकदम मारूफ तरीके से, एकदम मुहज्जब तरीके से, एकदम खूबसूरत तरीके से आप अलविदा लें, माहौल खराब करके बिल्कुल ना जाए। और जो लोग माहौल खराब करते हैं, गीबतें करते हैं, बहुतान लगाते हैं, इल्जाम लगाते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है, क्या तुम इस बात को पसंद करते हो कि तुम अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाओ? फकरी तुमु हो, तुम इसको बहुत गंदा और गलीज समझते हो, तो उतनी ही गंदी, उतनी ही बुरी और उतनी ही खौफनाक और वाहियात चीज ये जो तुम माहौल इज्तिमाइयत का खराब करते हो ना, उतनी ही बुरी ये चीज है। तो बचो। और फिर देखिए वापस से बात आ गई, वत्तकुल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी करने से बचते रहो। पूरे कुरान के अंदर जब भी इंसान और इंसान के हुकूक के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन बात करता है ना, जब बात खत्म करेगा ना, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन वत्तकुल्लाह करेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी करने से बचने का एहसास दिलों के अंदर नहीं है ना, तो फिर हम अपने आपस में हुकूक की अदायगी नहीं कर सकते। अभी आप तरावी के अंदर कुरान सुन रहे हैं, सूरह बकरा आपने सुनी होगी, सबसे बड़ा डिस्कशन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह बकरा में तलाक के मसले पर करा है, बार बार। और बार बार एक नसीहत जिसे उसने रिपीट किया, क्या कहा है? बहुत अच्छे तरीके से अपनी बीवियों को अलविदा कहो। तलाक जो होना चाहिए बहुत खूबसूरत होना चाहिए। बहुत कोर्ट के अंदर जाया जा रहा है, ये चीजें हो रही है, फलाना ढिमकाना, इतनी गंदे निकाह जो इतना बाबरकत रिश्ता है, उसकी इतनी गंदी सूरत हाल बनाई जा रही है। अल्लाह रब्बुल आलमीन मना कर रहा है, और यही बात याद दिला रहा है वत्तकुल्लाह। यहाँ पर भी यही बात दिला रहा है कि जो तुम्हारे आपस के जो रिश्ते हैं उनको बहुत अच्छा रखो, अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी करने से बचते रहो। इन अल्लाह तव्वाबुर रहीम, लास्ट के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कह रहा है कि बेशक अल्लाह रब्बुल आलमीन तव्वाबुर रहीम है। तव्वाब किसे कहते हैं? बार बार पलट कर आने वाले। अल्लाह रब्बुल आलमीन बार बार पलट कर आने वाला है, इसका मतलब क्या हुआ? कि जब जब तुम गुनाह करते हो, जब जब तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन से दूरी इख्तियार कर लेते हो, और तुम इतने टनों के हिसाब से तुमने गुनाह कर रखे हैं, टनों के हिसाब से तुमने तजस्सुस किया, टनों के हिसाब से तुमने गीबतें करी, टनों के हिसाब से तुमने अपने भाइयों का दिल दुखाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन के अहकामात की नाफरमानी करी, इतना गलत गलत काम तुमने किए, लेकिन उसके बावजूद भी जब तुम पुरखुलूस अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह के अंदर हाजिर होकर हाथ उठाकर, या हाथ भी नहीं उठा रहे हैं, बस दिल के एहसास के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन से माफी तलब करते हो, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फौरन से तुम्हारी तरफ पलटा। तुम जैसे ही पलटे, अल्लाह रब्बुल आलमीन फौरन से तुम्हारी तरफ पलट कर आता है। और न केवल वो, इन्नल्लाह तव्वाबुन रहीम भी है, बहुत ज्यादा रहम करने वाला, बहुत ज्यादा प्यार करने वाला, बहुत ज्यादा ख्याल रखने वाला। और रहीम के अंदर स्पेशल मायने हमेशा के ऐड हो जाते हैं, कि ऐसा नहीं है कि पहले नहीं रहा था, अब भी रहेगा, पहले भी था अब भी रहेगा। ये जो तुमने तौबा करी है ना अल्लाह रब्बुल आलमीन से, ये तुम वापस से अपने गलत कामों से रुजू करा है तुमने अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन भी तुम पर रुजू करता है। और जो इससे पहले ये वाली आयत खत्म हुई थी ना, लअल्लकुम तुरहमून, तो तुम पर रहम किया जाएगा, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये बात यहाँ पर कर दी कि जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिन कामों को करने से मना फरमाया है ना, जब तुम वो काम करोगे ना, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन बिल्कुल 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 अपनी रहमत के साए के अंदर तुम्हें डाल देगा। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इन आयतों को हमें मजीद और अच्छे से समझने की तौफीक अता फरमाए। आज लंबा खिंच गया, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। इसी सेशन के अंदर कंप्लीट करना था, इसलिए ये करा, नहीं तो फिर ये एक और सेशन हो जाता। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरानिल हकीम व नफानी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। बंद कर दो फिर हम।